আসসালামু আলাইকুম। আজকে ক্লাস শুরু করা যাক। আজকে সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার নিয়ে আমাদের সেকেন্ড ডিসকাশনস এবং গত ক্লাসে সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার শুরু করলাম। তো এখানে যে টপিকগুলো ডিসকাস করার প্ল্যান ছিল, ফার্স্টে ছিল হোয়াট ইজ কন্ট্রোল রেকটিফিকেশন, দেন ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রোল রেকটিফিকেশন, and we talked about half wave conversion initially, and then in today's class we will be talking about full wave conversion. So before getting to full wave conversion, we can have a quick recap from our last few topics discussions. So initially this was control rectification. My input was AC and the output, expected output, was DC. And because you want your DC to be variable, so you need some sort of control. So that's why we were using control rectification. And we had AC input. That AC input could be coming from a single phase supply or three phase supply. যদিও আমাদের ক্লাসের সমস্ত ডিসকাশনই ছিল সিঙ্গেল ফেজ নিয়ে, তবে আমরা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে দেখব থ্রি ফেজ নিয়ে ডিসকাশন করব। থ্রি ফেজ ইনপুটকে কিভাবে আমরা কন্ট্রোলড ওয়েতে ডিসিতে কনভার্ট করতে পারি। এবং then we talked about some applications of rectifiers, and these were the classifications, and we found that we have got two different sets of converters or control rectifiers. One is called single phase converter when your supply is or input is single phase AC, and if your input is three phase AC, then we call it three phase converter. And the next thing is whether this is a single phase converter or three phase converter doesn't matter. In every case, you can again classify it into three more classes. So one was semi converter, then full converter, and then dual converter. So what is the meaning of this semi converter, full converter, and dual converter? We found that if the output voltage and current both are of same polarity, then we call that converter a semi converter. If the output voltage is having both set of polarities, like it could be positive, it could be negative, irrespective of the positive polarity of load current, then we call it a full converter. So এখানে যেটা দেখা যাচ্ছিল, load current সবসময় পজিটিভ ছিল, but voltage that was appearing across the load could be positive as well as negative. Okay, so দুইটা ধরনের পসিবিলিটি এখানে ছিল. That's why this was called full converter. And the last one was dual converter, which was basically a combination of all set of possibilities. So that was only possible when you have two full converters connected in back-to-back position. So that was dual converter. Dual converter নিয়ে আমরা কোনো রকম ডিসকাশনে যাইনি, তবে একটা প্ল্যান হচ্ছে আমরা যখন মোটর ড্রাইভস পড়বো তখন ইনশাআল্লাহ ডুয়াল কনভার্টার নিয়ে কিছু ডিসকাশন করব। সো আপাতত সেমি কনভার্টার, ফুল কনভার্টার এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। সো লাস্ট ক্লাসের ডিসকাশন থেকে যদি আসি, এটা ছিল আমাদের হাফ ওয়েভ কনভার্সন, এবং দিস ওয়াজ বেসিক্যালি এ সেমি কনভার্টার অপারেশন বিকজ my output was positive, my output current was positive as well as the output voltage was positive. So that's why this was half wave conversion and semi converter operation. এটা কিভাবে ওয়েভ শেপ গুলো বের করতে হয়, সেই ওয়েভ শেপ গুলো আমরা দেখছি কিভাবে বের করতে হয়, এবং তারপর তার ইকুয়েশন গুলো কিভাবে ডেভেলপ করতে হয়, সেই ইকুয়েশন গুলো ডেভেলপ করা আমরা শিখছি গত ক্লাসে। যে ভিডিসি কিভাবে ডেভেলপ করতে হয়, ভিআরএমএস কিভাবে ডেভেলপ করতে হয়, এগুলো আমরা অলরেডি জানি, আশা করি জানি আর কি। সো ভিআরএমএস টা কেন আমরা ক্যালকুলেট করলাম, কারণ আমরা যে আউটপুটটা পাই, আউটপুটের যে ভোল্টেজটা পাই, সেই আউটপুটের ভোল্টেজটা আসলে কনস্ট্যান্ট ডিসি না, বরং একটা ফ্লাকচুয়েটিং ডিসি। সো যেহেতু ফ্লাকচুয়েটিং ডিসি, তার মানে এর মধ্যে একটা এসি কম্পোনেন্ট রয়ে যায়, সো সেই কারণে আমরা ভিআরএমএস এটা বের করতে পারি। সো ভিআরএমএস টা আমরা বের করলাম, ভিডিসি টা বের করলাম। নেক্সট ছিল হচ্ছে ফুল কনভার্টার অপারেশন। এটা কিন্তু হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন, খেয়াল রাখতে হবে, নট ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশন, হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন। বাট দ্য কনভার্টার ওয়াজ ফুল ওয়েভ কনভার্টার। দ্যাট মিন্স আউটপুটের ভোল্টেজ আমার পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। এটা কখন ঘটে? এটা দেখলাম যে লোড যদি আমরা রেজিস্টিভ লোডের পরিবর্তে ইন্ডাকটিভ লোড ব্যবহার করি, সেই ক্ষেত্রে এই পসিবিলিটিটা তৈরি হয় যে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভোল্টেজ মানে ভিডিসি টা কিরকম হতে পারে, ভিআরএমএস টা কিরকম হতে পারে, তার এক্সপ্রেশন গুলো আমরা ডেভেলপ করছি লাস্ট ক্লাসে। ওকে, নেক্সট ইজ এরপরে যেটা করলাম যে আমরা আসলে চাচ্ছি যে আউটপুটের ভোল্টেজটা সবসময় যেন পজিটিভ হয়, কখনোই নেগেটিভ না হয়। এবং সেটা এনশিওর করার জন্য আমরা কি করলাম, এখানে একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড ব্যবহার করলাম। এবং এই ফ্রি হুইলিং ডায়োড ব্যবহার করার ফলে যেটা হলো যে আউটপুটের ভোল্টেজ দেখা হলো অল থ্রু পজিটিভ, সে কখনোই নেগেটিভ হয় না। এবং তার মানে হচ্ছে আমি চাইলে পরে ফুল কনভার্টার থেকে হাফ সেমি কনভার্টার অপারেশনে ব্যাক করতে পারি। কিভাবে? জাস্ট লোড যদি ইন্ডাকটিভও হয়, আমি যদি লোডের অ্যাক্রস একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড কানেক্ট করে দিই, তাহলেই দেখা যাবে সে ফুল কনভার্টার অপারেশন থেকে বের হয়ে সেমি কনভার্টার অপারেশনে চলে যাবে। সো এটা ছিল হচ্ছে ফ্রি হুইলিং ডায়োডের একটা বেনিফিট। সো আমাদের ডিসকাশন গুলো আসলে এইখানে এসে শেষ হয়ে গেছিল গত ক্লাসে। আমরা আজকে থেকে নতুন ডিসকাশনে চলে যাব।
আচ্ছা, এই মুহূর্তে যারা প্রেজেন্ট আছো তারা একটু কষ্ট করে চ্যাট বক্সে ওয়াই লিখে দাও প্লিজ, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের 23 জন প্রেজেন্ট, সো প্লিজ ইমিডিয়েটলি যারা এখন প্রেজেন্ট আছো তারা একটু ওয়াই দিয়ে দাও। আচ্ছা, আমরা তাহলে নতুন ডিসকাশনে যাচ্ছি। নতুন ডিসকাশন হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ফেজ কন্ট্রোল কনভার্টার অপারেশন, ওইটাই ডিসকাশন কন্টিনিউ করবো, বাট এখানে কিছু নতুন জিনিস জানবো, সেটা হচ্ছে পারফরমেন্স প্যারামিটার। সো পারফরমেন্স প্যারামিটার বলতে আসলে রেকটিফায়ারে কি বোঝানো হচ্ছে। ধরো তুমি মার্কেট থেকে দুটা রেকটিফায়ার কিনে নিয়ে আসলা। হ্যাঁ, দুটো রেকটিফায়ারকে তুমি কম্পেয়ার করবে কিভাবে? দুটো রেকটিফায়ারকে কম্পেয়ার করবো আমরা, অবশ্যই প্রথম যে টার্মটা আমাদের মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সিটা কম্পেয়ার করবো তাদের। হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই মানে অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার অথবা আমি একজন রেগুলার কাস্টমার হিসেবে যেটা চিন্তা করবো, যার এফিসিয়েন্সি, যে কনভার্টারের এফিসিয়েন্সি বেশি হবে, আমি সেটাকে বাছাই করে নেব ব্যবহারের জন্য। তো তাহলে এফিসিয়েন্সিটা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি? একটা রেকটিফায়ারের এফিসিয়েন্সি আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি? তো এফিসিয়েন্সির ডেফিনেশনটা আসলে কি ছিল? এফিসিয়েন্সির ডেফিনেশন ছিল এরকম যে পি আউটপুট টু পি ইনপুট, যে রেশিওটা, সেটাকে আমরা বলতেছিলাম এফিসিয়েন্সি। তো এখন আমরা সেই কাজটাই করব, তবে যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে পি আউটপুট মানে রেকটিফায়ারের পি আউটপুটটা কিন্তু ডিসি আউটপুট, এবং তুমি যেটা ইনপুট আকারে দাও সেটা কিন্তু এসি ইনপুট। অলরাইট, সো আমাকে পি আউটপুট এবং পি ইনপুট আমি যখন ক্যালকুলেট করতে যাব, এই পাওয়ার দুটো মানে একটা হচ্ছে ডিসি পাওয়ার, একটা হচ্ছে এসি পাওয়ার, এই দুটো ক্যালকুলেট করতে হবে। তো তুমি আসলে কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করবা? ক্যালকুলেশন করা খুব সহজ। যেমন আমি যেটা বললাম যে আমাদের আউটপুট পাওয়ারটা কিন্তু এখানে ডিসি, আমি যদি একটু জুম করে নেই, আউটপুট পাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের ডিসি এবং ইনপুট পাওয়ারটা হচ্ছে এসি। সো তাদের মধ্যেকার যে রেশিওটা সেটাকে আমি বললাম হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। অলরাইট, সো পিডিসি তুমি কিভাবে ক্যালকুলেট করবা? পিডিসি ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এরকম, যে আমরা এখানে ফার্স্টে হচ্ছে ভিডিসিটা আমরা জানি। কিভাবে জানি? ওই যে ফর্মুলাটা আমরা ডেভেলপ করছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেকটিফায়ারের জন্য, কিন্তু আমরা ভিডিসি একটা ফর্মুলা বা এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করে আসছি। সো আমরা ভিডিসি ভ্যালুটা ওখান থেকে বের করতে পারবো। যেমন একটা এক্সাম্পল দেখাই, একদম প্রথম যে সার্কিটটা আমরা দেখে আসলাম, প্রথম সার্কিটটা ছিল এইটা, একদম প্রথম সার্কিটটা। এই সার্কিটে আমরা কি করছি খেয়াল করো, আমরা ভিডিসি একটা এক্সপ্রেশন কিন্তু ডেভেলপ করছি। হ্যাঁ, রেজিস্টিভ লোডের জন্য ভিডিসি একটা এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করছি। সেই এক্সপ্রেশনটা ছিল দেখতে এরকম কিছু। অলরাইট, সো এই এক্সপ্রেশনটা যদি আমি জানি, স্বাভাবিকভাবে আমি যদি সাপ্লাই ভোল্টেজের ভ্যালুটা জানি, আমি যদি ডিলে অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা জানি, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি ভিডিসি ক্যালকুলেট করতে পারবো। আচ্ছা, ভিডিসি যদি ক্যালকুলেট করতে পারি, আমি কি আইডিসিটা ক্যালকুলেট করতে পারবো? যে এর ভিতরে যে কারেন্টটা যায় সেই আইডিসিটা, সেটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো। কিভাবে? সেই ক্যালকুলেশনটা সহজ, কারণ হচ্ছে এখানে লোডটা হচ্ছে সিম্পলি রেজিস্টিভ একটা লোড। ওকে, সো আমরা যদি কারেন্টটা বের করতে চাই, এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু দিয়ে ভিডিসি কে ভাগ করে দিলে আইডিসি চলে আসবে। তো সেখান থেকে আমরা আইডিসিও ক্যালকুলেট করতে পারলাম। সো তুমি ভিডিসি ক্যালকুলেট করতে পারতেছো, তারপরে তুমি আইডিসি ক্যালকুলেট করতে পারতেছো। সো এই দুটার প্রোডাক্ট কি? এই দুটার প্রোডাক্টে কিন্তু হচ্ছে তোমার সেই পিডিসি। ওকে, সো পিডিসি দ্যাট মিন্স যেটা আউটপুট পাওয়ার, পিডিসি ইজ নাথিং বাট দ্য প্রোডাক্ট অফ ভিডিসি এন্ড আইডিসি। এটা আমি ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি। সো আমি এই কাজটাই করব, সেটা হচ্ছে যে আমি ভিডিসি এবং আইডিসি যে এক্সপ্রেশন গুলো ছিল সেই এক্সপ্রেশন গুলো ব্যবহার করব, এবং এক্সপ্রেশন গুলো ব্যবহার করে আমি ভিডিসি আইডিসি গুলো ক্যালকুলেট করে ফেলবো। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসছে, এই যে যেমন দেখো এখানে পিডিসি ইজ ইকুয়াল টু ভিডিসি এন্ড আইডিসি প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আরএমএস। আরএমএস গুলো কেন আসছে? কারণ আমরা তো আসলে ইনপুট হিসেবে এসি দিচ্ছি। ওকে, সো এসিটা আমাদের আরএমএস ভ্যালু, আইআরএমএস, এগুলো আমাদের বের করতে হবে। সো এটা যদি আমরা দেখি, তাহলে যেটা আসতেছে আউটপুটের এসি পাওয়ারটা, যেটা এসির রেসপেক্টে যেহেতু আমরা ডিসিটা ক্যালকুলেট করব, সো ভিআরএমএস আইআরএমএস এই দুটো বের করব। ভিআরএমএস টা বের করা খুব সহজ, কারণ ভিআরএমএস তুমি অলরেডি ক্যালকুলেট করে আসছো, ওখানে একটা এক্সপ্রেশন ছিল ভিআরএমএস এর। সো ভিআরএমএস যদি বের করতে পারি, আমি আইআরএমএস ও বের করতে পারবো। সো আইআরএমএস কি হবে? সিম্পলি ভিআরএমএস ডিভাইডেড বাই আর, দ্যাট শুড গিভ ইউ আইআরএমএস। ওকে, সো আমরা এই দুটো যখন বের করে ফেললাম, তখন আমরা এফিসিয়েন্সিটা ক্যালকুলেট করতে পারি যে এসির রেসপেক্টে যে এসিটুকু আমরা দেই, তার রেসপেক্টে ডিসি পাওয়ার কতটুকু, সেটাই তো এফিসিয়েন্সি। তো সেখান থেকে আমরা এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করে ফেলবো। তো রেকটিফায়ারের মধ্যে আসলে পারফরম্যান্স প্যারামিটার শুধু এফিসিয়েন্সি না, আরো কিছু প্যারামিটার আছে। যেমন তুমি যে আউটপুটটা পাচ্ছ, সেই আউটপুটটা কিন্তু পারফেক্ট ডিসি না। হ্যাঁ, সেই আউটপুটটা হচ্ছে একটা ফ্লাকচুয়েটিং ডিসি। এই যে একটা ফ্লাকচুয়েটিং ডিসি, তার মানে এর মধ্যে একটা ফ্লাকচুয়েশন আছে, একটা রিপল আছে। তো আমি কি করবো? তার মধ্যে রিপল কন্টেন্টটাও জানতে চাই। কিভাবে রিপল কন্টেন্টটা জানতে পারি? এই যে এখানে আছে রিপল ফ্যাক্টর, সেটা ব্যবহার করে আমরা রিপল কন্টেন্ট জানতে পারি। ইকুয়েশনটা কি? ইকুয়েশনটা খুব সিম্পল, রুট ওভার ভিআরএমএস বাই ভিডিসি স্কোয়ার মাইনাস 1। তো তুমি অলরেডি জানো আসলে ভিআরএমএস কত, ভিডিসি কত, ওই ফর্মুলা ইউজ করে তুমি রিপল ফ্যাক্টরটা বের করতে পারো। তার মানে রিপল ফ্যাক্টর যত কম হবে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা আমাদের জন্য বেটার হবে, তাই না? কারণ রিপলটা কম, তার মানে অনেক কনস্ট্যান্ট ডিসি আমরা পাচ্ছি। তো রিপলটা কম হওয়াটাই কিন্তু আমাদের আসলে টার্গেট। সো দুইটা রেকটিফায়ারের মধ্যে তুমি আসলে কোনটাকে বাছাই করে নিবা, যেটা এফিসিয়েন্সি বেশি এবং যার রিপল ফ্যাক্টর কম, তুমি তাকেই বাছাই করে নিবা। আরেকটা আছে এখানে ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর। ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর ইজ নাথিং বাট পিডিসি
টু ভিএসআইএস। ভিএসআইএস বলতে আসলে আমরা যখন ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি থেকে আউটপুটটা নিয়ে তারপরে রেক্টিফিকেশন করতেছি, সেই সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা এবং কারেন্টটা এই দুটোর ভ্যালু কাজে লাগে। তবে খেয়াল রাখতে হবে দুটাই কিন্তু আরএমএস ভ্যালু। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের কয়েকটা ফ্যাক্টর, যে ফ্যাক্টর গুলো আমরা ক্যালকুলেট করবো ফর ডিফারেন্ট রেক্টিফায়ার। তো আমরা একটা রেক্টিফায়ারের জন্য এটা ক্যালকুলেট করে ফেলি। প্রথম যে রেক্টিফায়ার যেটা আমরা ব্যবহার করে আসছি, একদম সিম্পল রেক্টিফায়ার, সেটা হচ্ছে এইটা, একদমই সিম্পল রেক্টিফায়ার। প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এটার জন্য সবকিছু ক্যালকুলেট করবো। তো সবকিছু ক্যালকুলেট করা যায় এটার জন্য। কিভাবে ক্যালকুলেট করবো দেখো, আমরা ইতিমধ্যে সমস্ত ভ্যালু গুলো জেনে গেছি যে কিভাবে বের করতে হয়, ভিডিসি কিভাবে বের করতে হয়, ভিআরএমএস কিভাবে বের করতে হয়, পিডিসি পিএসসি কিভাবে বের করতে হয়। সো ইভেন্চুয়ালি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট এফিসিয়েন্সি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার ফ্যাক্টরস। তো আমরা একটা একটা করে ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করি। এই হচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেশন প্রবলেমটা, ছোট একটা প্রবলেম। একটা কনভার্টারের কথা বলা হচ্ছে which has the purely resistive load of R। বেসিক্যালি আমরা এইমাত্র যে সার্কিটটা দেখে আসলাম হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনে, সেই সার্কিটটার কথা বলা হচ্ছে যে এই যে আমাদের এখানে একটা এসসিআর ছিল, ওকে, এবং এখানে একটা লোড ছিল এবং লোডটা হচ্ছে পিউরলি রেজিস্টিভ লোড। ওকে, এবং এখানে যে ইনফরমেশনটা তোমাকে এডিশনাল দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে আলফা ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই 2। ওকে, তো আমাদের আসলে ভিডিসি যে এক্সপ্রেশন ছিল, তুমি যদি ভিডিসি এক্সপ্রেশনটাতে ব্যাক করো, ভিডিসি এক্সপ্রেশন তুমি দেখতে পাবা হচ্ছে এইটা, ভিএম বাই টুয়াইস পাই ইন্টু 1 প্লাস কস আলফা। এখানে আলফার কোনো ভ্যালু দেওয়া ছিল না, এটা ছিল একটা জেনারেল এক্সপ্রেশন। সেই জেনারেল এক্সপ্রেশনের মধ্যে আলফার একটা ভ্যালু বসালাম, আলফার ভ্যালু বসালাম হচ্ছে পাই বাই 2। তুমি যখন আলফা ভ্যালু পাই বাই 2 বসাবা তখন এই টার্মটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে 0। ওকে, সো এখন তুমি একটা ভিডিসি পাবা, ভিডিসি ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট, ভিডিসি ইজ নাথিং বাট ইকুয়াল টু ভিএম বাই টুয়াইস পাই। টুয়াইস পাই এর মানটা বসাও, পাই এর মানটা বসাও 3.14 যে ভ্যালুটা আছে সেটা বসাও। বসালে পরে তুমি ভিডিসি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে এরকম। আমি যদি এখানে ভিডিসি এক্সপ্রেশনটা দেখি, ভিডিসি এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু 0.1592 ভিএম। কোথা থেকে পেলাম? ওই যে ভিএম বাই টুয়াইস পাই রয়ে গেল, সেই টুয়াইস পাইকে জাস্ট পাই এর মানটা বসানোর পরে ভিডিসি চলে আসছে 0.1592 ভিএম। তাহলে আইডিসি তুমি কিভাবে বের করবে? আইডিসি বের করাটাও সহজ, কারণ এটা তুমি সিম্পলি আর দিয়ে ভাগ করবে। আমি ধরে নিচ্ছি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু আর। ওকে, সো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু দিয়ে ভাগ করার পরে যে ভ্যালুটা আসে সেটা হচ্ছে 1.1592 ভিএম বাই আর। আর এর ভ্যালুটা আমি জানি না, বাট জানলে আমি বসাই দিতাম, যেহেতু জানি না সেহেতু আর আর হিসেবেই থাকে। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভিআরএমএস। ভিআরএমএস এর ভ্যালুটা কেমন আসবে? ভিআরএমএস এর একটা এক্সপ্রেশন কিন্তু ওয়েবসাইটে ছিল। সো ওই এক্সপ্রেশনের মধ্যে তুমি যখন আলফার ভ্যালুটা পাই বাই 2 বসাবা তখন কিছু রেজাল্ট চলে আসবে। এই যে ভিআরএমএস এক্সপ্রেশন ছিল এরকম কিছু। এখানে তুমি আলফা ভ্যালুটা পাই বাই 2 বসাও, পাই বাই 2 বসালে পরে এখান থেকেও তুমি একটা ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, সো সেই ভিআরএমএস এর ভ্যালুটা কত আসে? সেই ভিআরএমএস এর ভ্যালুটা আসে, দেখা যাচ্ছে আমি যদি পায়ের মানটা বসায় ফেলি তাহলে আসতেছে 0.3536 ভিএম, এবং তার করসপন্ডিং যে কারেন্টের ভ্যালুটা সেটা আসবে এরকম কিছু। তো তুমি এখন ভিডিসি জানো, আইডিসি জানো, ভিআরএমএস জানো, আইআরএমএস জানো, সবগুলোই এখন তোমার জানা। যদি সবগুলোই জানো তাহলে তুমি পিডিসি এবং পিএসসি বের করতে পারো, এবং সেটাই আমরা বের করলাম। এর পরবর্তীতে যেটা করলাম, আমরা পিডিসি বের করলাম, পিডিসি এক্সপ্রেশন আসছে এটা, এবং পিএসসি বের করলাম, তার এক্সপ্রেশন আসছে এটা। সো এদের দুজনের যে রেশিওটা সেটাই তো এফিসিয়েন্সি, আমাকে সেটাই বের করতে বলা হয়েছে। আমি এফিসিয়েন্সিটা বের করলাম এবং শেষ পর্যন্ত রেজাল্ট দাঁড়ালো এফিসিয়েন্সি হচ্ছে মাত্র 20% মতো। এফিসিয়েন্সিটা মাত্র 20% মতো। এর পাশাপাশি অন্যান্য যেসব ফ্যাক্টর গুলো ছিল, ফর্ম ফ্যাক্টর, রিপল ফ্যাক্টর, সেগুলো আমরা বের করলাম। এখানে যে গিভেন ফর্মুলা যেগুলো আছে, জাস্ট এই ফর্মুলা গুলো কাজে লাগায় আমরা বাকি ভ্যালু গুলো বের করতে পারবো। এটা কোনো ইস্যু না, খুব সহজ যদি ফর্মুলাটা মনে রাখতে পারি। আচ্ছা, এখন তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে এফিসিয়েন্সিটা কিভাবে বাড়াতে পারি? ধরে নাও আমাদের হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন হচ্ছে, সার্কিট আমাদের এইটাই। এখন এই সার্কিটের রেক্টিফিকেশনটা কিভাবে বাড়াতে পারি, রেক্টিফিকেশন এফিসিয়েন্সিটা কিভাবে বাড়াতে পারি, কি মনে হয়? এটা একটা প্রশ্ন কিন্তু। রেক্টিফিকেশন এফিসিয়েন্সি আমি সার্কিটে কিভাবে বাড়াতে পারি বলো? রেক্টিফিকেশন এফিসিয়েন্সি আসছে মাত্র 20%। 20% এফিসিয়েন্সি কোনো এফিসিয়েন্সি না, বোঝা যাচ্ছে। আমি কনভার্সন করলাম, কনভার্সন করে দেখা যাচ্ছে এসি পাওয়ারের মাত্র 20% আমি ডিসি পাওয়ারে কনভার্ট করতে পারলাম। হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা এফিসিয়েন্সিটা তো অনেকখানি মানে হারালাম, সত্যি কথা বলতে। এফিসিয়েন্সিটা কিভাবে বাড়ানো যায়, কি মনে হয়? কি করলে এফিসিয়েন্সি বাড়বে? স্যার ডিলে অ্যাঙ্গেল কিছু। এক্স্যাক্টলি সাকিব, ডিলে অ্যাঙ্গেল, আলফা চেঞ্জ করবে। আলফা চেঞ্জ করে, এক্স্যাক্টলি। আমরা আলফা চেঞ্জ করব, আমি আলফা চেঞ্জ করবো। এখন এই মুহূর্তে আমি যে আলফাটা ব্যবহার করতেছি, আলফার ভ্যালু হচ্ছে পাই বাই 2, আলফার ভ্যালু হচ্ছে পাই বাই 2। সো ফলাফল হচ্ছে আমার আউটপুট ভোল্টেজটা এখন দেখতে যাচ্ছে এরকম, পজিটিভ সাইকেলের অর্ধেকটা যাচ্ছে, পুরোটা যাচ্ছে না। নেগেটিভটা এমনিতেই যাচ্ছে না, কারণ এটা হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন। আবার নেক্সট পজিটিভ সাইকেলের অর্ধেকটা যাচ্ছে, প্রতিটা পজিটিভ সাইকেলের অর্ধেকটা যাচ্ছে। ওকে, সো এইখানে আমরা যে এফিসিয়েন্সিটা পাচ্ছি এটা খুবই পুয়ার। তো আমার যেটা করতে হবে যে আমাকে ইনপুটের যতটুকু পরিমাণ ম্যাক্সিমাম সম্ভব লোডে দিয়ে দেওয়া,
সেটা কখন সম্ভব? যখন আমি ডিলে অ্যাঙ্গেলটাকে 0 ডিগ্রি করে ফেলবো। তো ডিলে অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি করা মানে হচ্ছে পজিটিভ সাইকেলের পুরোটাই কিন্তু তখন লোডে যাচ্ছে। ওকে, তো দেখা যাবে যে যখন আমি ডিলে অ্যাঙ্গেলটা 0 ডিগ্রি করে ফেলবো, সেক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি হয়ে যাবে ঠিক এর দ্বিগুণ, 40% জন্য। ওকে, এবং হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনে আসলে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 40%, এর বেশি আসলে যাওয়া যায় না হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে। ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে আরো বেশি হবে, বুঝতে পারতেছো, কারণ ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন আউটপুট তখন দেখতে দাঁড়াবে এরকম। এবং সেক্ষেত্রে ডিলে অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি যদি 0 ডিগ্রি করে রাখতে পারো, তাহলে তুমি ম্যাক্সিমাম আউটপুটটা পাবা। অলরাইট, তবে ওই ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি এনশিওর করতে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে দেখা যায় যে আউটপুটে তুমি ওই যে যেটা টার্গেট ছিল যে কন্ট্রোল করা ভোল্টেজটা, সেই আউটপুটের ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করা পসিবল হয় না। তো আউটপুটের ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করতে গেলে মানে ইনপুটের একটা ফ্র্যাকশন যদি আমি আউটপুটে পাঠাতে চাই, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আমি এফিসিয়েন্সি কিছুটা হারাবো। তো এই হচ্ছে আমাদের এফিসিয়েন্সি। যদি আমি বাড়াতে চাই এই সার্কিট ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে ডিলে অ্যাঙ্গেলে হাত দিতে হবে, এবং ডিলে অ্যাঙ্গেলটা আমি যদি কমাই নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারবো। আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাব, সিঙ্গেল ফেজ সেমি কনভার্টার সার্কিটে। এর আগে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো প্রিভিয়াস সার্কিট গুলো নিয়ে, হাফ ওয়েভ কনভার্সন নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। আদারওয়াইজ আমরা এখন ফুল ওয়েভ কনভার্সনে যাব। এবং ফুল ওয়েভ কনভার্সনের আবারও যেটা বললাম যে আমি হাফ ওয়েভ কনভার্সনে করি আর ফুল ওয়েভ কনভার্সনে করি, যেটাই করি না কেন, প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু আমি চাইলে সেমি কনভার্টার অপারেশনে ইনশিওর করতে পারি, আবার ফুল কনভার্টার অপারেশনে ইনশিওর করতে পারি। তো সেমি কনভার্টার অপারেশনের ডেফিনিশনটা কি ছিল? আউটপুট কারেন্ট এবং আউটপুট ভোল্টেজ দুটাই একই পোলারিটি এবং ইউজুয়ালি দুটাই পজিটিভ। আর যখন আমরা বলবো যে ফুল কনভার্টার অপারেশন, দ্যাট ইজ নট ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন। খেয়াল করো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ। সেটা হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন এবং ফুল কনভার্টার দুটো কিন্তু ভিন্ন জিনিস। যখন আমরা বলি ফুল কনভার্টার, তার মানে হচ্ছে আউটপুটের ভোল্টেজটা, ডিসি ভোল্টেজটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, বাট আউটপুটের ডিসি কারেন্টটা সবসময় পজিটিভ। আর যখন বলি ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন, তার মানে হচ্ছে পজিটিভ সাইকেল এবং নেগেটিভ সাইকেল দুটোই আসলে লোডে যাচ্ছে, বাট পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো এই দুটো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন বলি যে সেমি কনভার্টার, ফুল কনভার্টার, that doesn't necessarily mean that one is half conversion, half wave conversion, the other one is full wave conversion. No, half wave, full wave দুটাই হতে পারে, দুটার মধ্যে সেমি কনভার্টার, ফুল কনভার্টার থাকতে পারে। আচ্ছা, এই ডিসকাশনে আসা যাক। ফার্স্টে হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ সেমি কনভার্টার অপারেশন। সার্কিটটা দেখতে কেমন? ওই যে ফুল ব্রিজ রেক্টিফিকেশন আমরা যে কাজটা করে আসি, সেই কাজটা আমরা এখানে করছি। তো আমি একটু জুম ইন করে নিই। এই হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা। এই সার্কিটে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি এমন হতো যে এখানে কোনো থাইরিস্টর নাই, সবগুলো যদি ডায়োড হতো, ফুল ব্রিজ রেক্টিফায়ারে যেমন হয়, ধরে নাও এটাও ডায়োড, এটা T1 যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং T2 দেখতে পাচ্ছি, এরাও ধরে নাও ডায়োড। তো তখন কি হতো, যে মাত্র তোমার এখানে পজিটিভ সাইকেল আসতো, এই টার্মিনাল ধরে পজিটিভ হতো, এই টার্মিনাল যদি নেগেটিভ হতো, তখন কারেন্ট এই পাশে ফ্লো করতো, প্রথম ডায়োডটা হয়ে লোডের ভিতর দিয়ে যে সেকেন্ড ডায়োডটা হয়ে সোর্সে ব্যাক করতো। সো কারেন্ট এই ডিরেকশনে যাচ্ছে। ওকে, সো তুমি পজিটিভ সাইকেলটা পেয়ে যেতা, পুরো পজিটিভ সাইকেলটা পেতে আসলে, সেক্ষেত্রে আউটপুট ভোল্টেজটা হতো পুরো পজিটিভ সাইকেলটা তুমি পেয়ে যেতা, কারণ ওখানে তো কোনো কন্ট্রোল ছিল না সেই জন্য। আবার যখন পোলারিটি চেঞ্জ হতো, তার মানে ধরে নাও এই টার্মিনাল নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, এই টার্মিনাল পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, তখন কি হতো, তখন কারেন্ট এই পাশে বের হয়ে আসতো। এই পাশে বের হয়ে এসে এই যে আদার ডায়োড যেটা ছিল সেটা দিয়ে যে লোডের ভিতরে একই ডিরেকশনে যে এইভাবে সোর্সে ব্যাক করতো। ওকে, সো এটা হতো তখন নেগেটিভ সাইকেলের জন্য। সো নেগেটিভ সাইকেলের জন্য দেখা যেত আমরা একটা ভোল্টেজ পেয়ে যেতাম লোডের অ্যাক্রসে। তো এটা কখন সম্ভব ছিল? যদি আমাদের সবগুলোই ডায়োড হতো, ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন বা ফুল ব্রিজ রেক্টিফায়ার যেভাবে আমরা দেখে আসি সেই সার্কিটটা। আচ্ছা, আমরা তখন কন্ট্রোল রেক্টিফিকেশন চাচ্ছি। তো যেহেতু কন্ট্রোল রেক্টিফিকেশন চাচ্ছি, সে কারণে কি করলাম, আমরা কিন্তু থাইরিস্টর ব্যবহার করলাম। তো থাইরিস্টর ব্যবহার করলাম, আমি মানে মিনিমাল অ্যাপ্রোচে গেলাম, আমি দুটো থাইরিস্টর ব্যবহার করলাম। তো এই পাশে একটা থাইরিস্টর বসালাম T1, আর এই পাশে একটা থাইরিস্টর বসালাম T2। ওকে, তো প্রথমে আমি যখন পজিটিভ সাইকেল পাবো, যেমন এই টার্মিনাল যখন পজিটিভ হবে, এই টার্মিনাল পজিটিভ হবে, পজিটিভ সাইকেল, এই টার্মিনাল নেগেটিভ হবে, তখন আমি কি করবো, আমি থাইরিস্টর T1 কে ফায়ার করবো। ওকে, থাইরিস্টর T1 কে ফায়ার করলে কারেন্ট কোন পাশে যায় খেয়াল করো। থাইরিস্টর T1 কে ফায়ার করা মানে কারেন্ট এই পাশে যাবে, T1 এর ভিতর যখন কারেন্ট কন্ডাক্ট করবে, লোডের ভিতর দিয়ে যে ডায়োড D2 হয়ে সে সোর্সে ব্যাক করবে। অলরাইট, সো থাইরিস্টর T1 কে আমি যদি কিছুটা দেরিতে ফায়ার করি, যেমন এখানে আমি ডিলে অ্যাঙ্গেল দিলাম আলফা, এই পরিমাণ ডিলে অ্যাঙ্গেলে যদি আমি ফায়ার করি, তখন দেখা যাবে যে এর পর থেকে পজিটিভ সাইকেল যতক্ষণ কন্টিনিউ করে, ততক্ষণ T1 এ কন্ডাক্ট করবে, এবং এটা হচ্ছে সেই পজিটিভ সাইকেল এতক্ষণ পর্যন্ত কন্ডাক্ট করে পাই পর্যন্ত, সেই পর্যন্ত সে কন্ডাক্ট করলো। আচ্ছা, যখন তোমার নেগেটিভ সাইকেল আসবে, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এখানে কিন্তু তোমার লোডটা কিন্তু ইন্ডাকটিভ লোড, হ্যাঁ, এখানে লোডটা ইন্ডাকটিভ লোড, তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, কারণ তুমি এখানে একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড দিয়ে আসছো। সো ল্যাগিং যে কারেন্টটা, সেই ল্যাগিং কারেন্টটা কিন্তু আর T1 দিয়ে যায় না, সোর্স হয়ে T1 দিয়ে যায় না, রেদার সেটা ডিএম এর ভিতর দিয়ে চলে যায়। কাজে T1 টা একদম সময়ের মতোই, যখনই নেগেটিভ সাইকেল আসে সাথে সাথে T1 অফ হয়ে যায়। এই ডিসকাশনটা, ফ্রি হুইলিং ডায়োডের ডিসকাশনটা আমরা গত ক্লাসে করে আসছি, এটাই রিপিট হচ্ছে এখানে।
যে আমরা যখন ল্যাগিং কারেন্ট দেখবো ফ্লো করে ইন্ডাকটিভ লোডের কারণে, তখন আমরা যদি একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড কানেক্ট করে দিই, তাহলে আর ওই থাইরিস্টার T1 টা অন থাকবে না, থাইরিস্টার T1 টা কিন্তু অফ হয়ে যাবে। থাইরিস্টার T1 টা একদম টোটালি ডেডিকেটেড হবে শুধুমাত্র পজিটিভ সাইকেলকে কন্ট্রোল করার জন্য। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসতেছে চলে আসছে নেগেটিভ সাইকেল। নেগেটিভ সাইকেলে T1 অফ হয়ে গেছে অলরেডি, এবং এই অবস্থাতে কি হচ্ছে, এই টার্মিনালটা এখন নেগেটিভ, এই টার্মিনালটা এখন পজিটিভ। সো ফলাফল কি? ফলাফল হচ্ছে এই পাথে এখন কারেন্ট যাবে, কারণ তুমি T2 কে ফায়ার করছো, T2 কেও ফায়ার করছি কিছুটা দেরিতে। আমরা এই জায়গাতে এসে T2 কে ফায়ার করছি, অলরাইট, এই জায়গায় এসে ডিলে অ্যাঙ্গেল, একই পরিমাণ ডিলে অ্যাঙ্গেল নিচ্ছি। পজিটিভ সাইকেলে যে ডিলে অ্যাঙ্গেল আলফা, নেগেটিভ সাইকেলও একই ডিলে অ্যাঙ্গেল আলফা। সো এই পাথে কারেন্ট যাচ্ছে T2 এর ভিতর দিয়ে, লোডের ভিতর দিয়ে একই ডিরেকশনে যাচ্ছে, যে D1 হয়ে সোর্সে ব্যাক করতেছে। অলরাইট, সো এই হচ্ছে তার কমপ্লিট পাথটা। তো এই যদি কমপ্লিট পাথ হয় তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে? আমরা যদি লোডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা দেখি, যেহেতু কারেন্ট একই ডিরেকশনে যাচ্ছে, সো লোডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ আবারও এখানে পজিটিভ। আচ্ছা, এই পর্যন্ত সম্ভবত ঠিক আছে, সমস্যা হওয়ার কথা না। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, এখন আমরা এর করসপন্ডিং কিছু কারেন্ট ওয়েভশেপ দেখবো। কারেন্ট ওয়েভশেপ গুলো একটু দেখা যায়, কারেন্ট ওয়েভশেপ গুলো কি আসে। দেখো, আমরা প্রথমে দেখতে চাচ্ছি থাইরিস্টরের অ্যাক্রসে কারেন্ট ওয়েভশেপ IT1। আচ্ছা, T1 এর যদি কখন কারেন্ট কন্ডাক্ট করে? যখন তুমি T1 কে ফায়ার করো, শুধুমাত্র তখন তো কারেন্ট কন্ডাক্ট করে, আদারওয়াইজ এর যদি কোনো কারেন্ট যাবে না, রাইট? সো T1 এর মধ্যে কখন যাবে কারেন্ট? যখন তুমি ডিলে অ্যাঙ্গেলের পরে এই যে এখানে যখন ফায়ারিং করবা, শুধুমাত্র তখন কিন্তু T1 এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে। অলরাইট, সো এই কারেন্টটা যাচ্ছে ইভেন্চুয়ালি লোডের ভিতর দিয়ে হয়ে D2 দিয়ে। সো T1 এর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা, সেই সেম কারেন্ট যাচ্ছে লোডের ভিতর দিয়ে এবং D2 এর ভিতর দিয়ে। কাজে T1 এর কারেন্ট, লোডের কারেন্ট এবং ডায়োড যে D2 তার কারেন্ট এই মুহূর্তে সব জায়গায় সেম কারেন্ট সব জায়গায় ফ্লো করতেছে। তো খেয়াল করে দেখো, IT1 এর যে কারেন্ট এই সময়ের জন্য, D2 এর কারেন্ট এই সময়ের জন্য, এবং লোডের কারেন্ট হচ্ছে আমাদের এইটা, এই যে আই আউটপুট এইটা, এই সময় দেখো লোডের ভিতর দিয়েও কিন্তু একটা কারেন্ট যাচ্ছে। আমি লোডের ভিতরে একটা কনস্ট্যান্ট কারেন্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করতেছি। বাট ফর দ্য টাইম বিং, when this thyristor T1 is turned on, all these three components, T1, load and D2 are getting কারেন্ট। ওকে, সো এখানে কারেন্ট পাচ্ছি, এখানে কারেন্ট পাচ্ছি, এখানে কারেন্ট পাচ্ছি, সব জায়গায় কারেন্ট পাচ্ছি। থাইরিস্টর T1 একটা সময় অফ হয়ে গেল। কোথায় এসে অফ হলো? এখানে এসে কিন্তু অফ হয়ে গেল। খেয়াল করো, এখানে কিন্তু থাইরিস্টর T1 T2 কেউ কন্ডাক্ট করে না। ইন্টারেস্টিংলি, তুমি এখানে থাইরিস্টর T1 এর যদি কোনো কারেন্ট তাহলে পাবা না, রাইট? এখানেও কোনো কারেন্ট নেই। থাইরিস্টর T1 এর মধ্যে কারেন্ট নেই মানে D2 এর মধ্যে কিন্তু কোনো কারেন্ট নেই, কারণ তো লুপ কমপ্লিট করতেছে না, রাইট? সো D2 এর মধ্যে কোনো কারেন্ট নেই। দেখো, D2 এর মধ্যে কিন্তু কোনো কারেন্ট নেই, কিন্তু তারপরেও কিন্তু লোডের ভিতর দিয়ে কিন্তু কারেন্ট আছে। খেয়াল করে দেখো, এই যে লোডের ভিতর দিয়ে কিন্তু কারেন্ট আছে, এই যে এই জায়গাটাতে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করতেছে। এই কারেন্টটা কেন ফ্লো করতেছে? কারণ তুমি এখানে একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড কানেক্ট করে রাখছো। ওকে, সো এই কারেন্টটা, যে কারেন্টটা এতক্ষণ লোডের ভিতর দিয়ে ফ্লো করছে, সে এখনো ফ্লো করবে, কারণ এখানে একটা ইন্ডাক্টর ছিল। ইন্ডাক্টর তার কারেন্টটাকে চট করে জিরো হতে দিবে না। সো কিছু সময়ের জন্য এই কারেন্টটা ফ্লো করবে, এবং এই কারেন্টটা ফ্লো করবে হচ্ছে এই লুপের ভিতর দিয়ে। ওকে, সো বেসিক্যালি এই ফ্রি হুইলিং ডায়োডটা এই গ্যাপটার টাইমে তাকে কারেন্ট ফ্লো করতে সাহায্য করতেছে। তার মানে ফ্রি হুইলিং ডায়োডের মধ্যে দিয়ে আমি যদি কারেন্ট প্লট করি, খেয়াল করে দেখো, লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ফ্রি হুইলিং ডায়োডের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্লট। সেটা দেখো, এই যে এই জায়গাটাতে, এই যে এতটুকু, এটা হচ্ছে ফ্রি হুইলিং ডায়োড, তাকে কারেন্ট কন্ডাকশনে সাহায্য করে। এর পরপরই কি ঘটে? এর পরপরই তুমি কিন্তু T2 কে ফায়ার করে দাও। এই যে তুমি এখানে এসে T2 কে ফায়ার করে দিচ্ছ, এই জায়গাতে এসে পাই প্লাস আলফাতে এসে। তো T2 কে যখন ফায়ার করে দিচ্ছি, তখন তো কারেন্ট এই পাশে যাচ্ছে, T2 হয়ে লোডের ভিতরে দিয়ে আবারও একই ডিরেকশনে দিয়ে যে D1 হয়ে সোর্সে ব্যাক করতেছে। তো তুমি এখন কারেন্ট পাবা হচ্ছে T2 তে, তুমি কারেন্ট পাবা হচ্ছে D1 এ, D1 এর প্লটটা এই যে এইটা। ওকে, এবং তুমি লোডেও কারেন্ট পাবা, এই যে লোডে এই সময়টাতে আমরা কারেন্ট পাচ্ছি। এই সময় কিন্তু আবার ফ্রি হুইলিং ডায়োডের মধ্যে কিন্তু কারেন্ট যাবে না, রাইট? কারণ এই সময় ফ্রি হুইলিং ডায়োডের প্রয়োজন নেই, সে এখন সাপ্লাই থেকে পাচ্ছে, সাপ্লাই দিয়ে সে কারেন্টটা ব্যাক করাবে। এই সময় ফ্রি হুইলিং ডায়োড রিভার্স বায়াস থাকবে এবং সে কারেন্ট কন্ডাক্ট করবে না। সেই কারণে ফ্রি হুইলিং ডায়োড কিন্তু এই জায়গাটাতে অফ। এই কারেন্টের প্লট গুলো কিন্তু খুব জরুরি। খেয়াল করে দেখো, লোড কিন্তু কন্টিনিউয়াস কারেন্ট পাচ্ছে, যে লোড কিন্তু কন্টিনিউয়াস কারেন্ট পাচ্ছে, কেউ না কেউ তাকে সাপোর্ট করতেছে, হয় T1, না হলে T2, না হলে DM, কেউ না কেউ তাকে সাপোর্ট করে। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে অন্যান্য কম্পোনেন্ট গুলো কারেন্ট T1 শুধুমাত্র, IT1 শুধুমাত্র যখন থাইরিস্টর T1 অন থাকে তখন ফ্লো করায়, D2 তার সঙ্গে একই সঙ্গে ফ্লো করায়, এবং T2 আর D1 তারাও আবার টাইড আপ। ওকে, তো এই হচ্ছে আমাদের কারেন্টের ওয়েবশেপ গুলো এবং ভোল্টেজের ওয়েবশেপ গুলো। প্রতিটা ওয়েবশেপ ইম্পর্টেন্ট, আমি আবার রিপিট করতেছি, প্রতিটা ওয়েবশেপ ইম্পর্টেন্ট। প্রতিটা ওয়েভ কেন আসতেছে, কেন এরকম হচ্ছে, এই প্রশ্নগুলো থাকতে হবে তোমাদের ভিতরে। ওকে স্যার, লোডেরটা বুঝি নাই, T1 ফায়ারিং এর আগে কেন লোডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ থাকবে স্যার? T1 ফায়ারিং এর আগে, তার মানে এই জায়গাটায় লোডের অ্যাক্রসে কোনো ভোল্টেজ নাই।
লোডে কিছু নাই। তুমি কি এটার কথা বলতেছো, এই কারেন্টটার কথা বলতেছো? জি স্যার, জি স্যার। গুড। এইটা থাকবে কারণ আমি ধরে নিচ্ছি এই অপারেশনটা এর আগের সাইকেল থেকে কন্টিনিউ করতেছে। আমরা জাস্ট একটা স্ন্যাপশট নিচ্ছি। ওকে, তো তুমি যদি এখানে নাও ড্র করো কোনো সমস্যা নাই, বাট আমরা ইউজুয়ালি এক্সপেক্ট করি যে এটা আমরা একটা স্ন্যাপশট নিচ্ছি। সো স্ন্যাপশট নিলে বেসিক্যালি যে হ্যাঁ এই আগের সাইকেল থেকে কন্টিনিউ করে আসছে, সো আগের সাইকেলের যে ল্যাগিং কারেন্টটা ছিল সেটা এখানে কন্টিনিউ করতেছে। সুপ্রিয়া কি বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝেছি। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা তাহলে সেমি কনভার্টার অপারেশনের যেই ওয়েবশেপ গুলো দেখলাম, এই যে ওয়েবশেপ আউটপুটের ভোল্টেজের যে ওয়েবশেপ দেখলাম এবং তোমার কারেন্টের যে ওয়েবশেপ গুলো দেখলাম, এর মধ্যে একটা কারেন্ট একটু খেয়াল করো, আমরা একটা কারেন্ট আমরা কোনো রকম ডিসকাশনে যাইনি, সেই কারেন্টটা হচ্ছে সোর্স কারেন্ট। এই যে এই কারেন্টটা, এই প্লটটা, এই প্লটটা নিয়ে আমরা কিন্তু কোনো কিছু ডিসকাস করি নাই। ওকে, খেয়াল করে দেখো এই প্লটে কিন্তু কারেন্ট একই সঙ্গে পজিটিভ আবার নেগেটিভ। এটা কি? এটা হচ্ছে সোর্স কারেন্ট, এই যে জায়গা থেকে যে কারেন্টটা বের হয় সেটা। অলরাইট, তো এই কারেন্টটা যেটা বের হচ্ছে সেটা কিভাবে বের হচ্ছে দেখো, এটা কখন বের হয়? যখন তুমি থাইরিস্টর T1 কে ফায়ার করো তখন বের হয়। ওকে, তো এই কারেন্টটা T1 হয়ে লোড হয়ে D2 হয়ে সোর্সে ব্যাক করলো। এটা হলো পজিটিভ সাইকেলের ঘটনা। নেগেটিভ সাইকেলে কি ঘটবে দেখো তো, তার মানে পজিটিভ সাইকেল হচ্ছে এই কারেন্টটা এর মধ্যে ফ্লো করবে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু T1। এরপরে কি হচ্ছে, যখন নেগেটিভ সাইকেল আসছে কারেন্ট আবারও যাবে, কিন্তু তখন তোমাকে ফায়ার করতে হবে T2 কে, শুধুমাত্র তখন কারেন্ট যাবে, রাইট? সো কারেন্ট T2 কে তুমি যদি ফায়ার করো, কারেন্ট এই পাশে যাবে T2 হয়ে লোডের কিন্তু একই ডিরেকশনে যাবে, বাট সে ব্যাক করবে D1 দিয়ে এই পাশে, দেখো অপোজিট। তো আমি আগে যে রেডটা ড্র করছিলাম, রেড সিগন্যালটা কারেন্টটা ড্র করছিলাম, সেটা ছিল এইদিকে যখন T1 অন ছিল। এই কারেন্টটাকে তুমি বলছো পজিটিভ। তো স্বাভাবিকভাবেই এই নোডে তুমি যদি তাকাও, এখন যদি কারেন্ট আগের আউটগোয়িংটাকে যদি পজিটিভ বলে থাকি, তাহলে ইনকামিংটাকে অবশ্যই আমার নেগেটিভ বলতে হবে। সো সোর্স কারেন্টের এই পোর্শনটা হচ্ছে নেগেটিভ, এন্ড দ্যাট ইজ রিলেটেড টু টার্নিং অন অফ T2। ওকে, সো এই হচ্ছে ঘটনা যে আমরা যখন সোর্স কারেন্টটা দেখবো এই পার্টিকুলার একটা নোডে বসে, দেখা যাবে এক সময় পজিটিভ সাইকেলে কারেন্ট এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, নেগেটিভ সাইকেলে এখানে এসে কারেন্ট ঢুকতেছে। অলরাইট, সো আমাদের সোর্স কারেন্ট যেটা হবে, সোর্স কারেন্টের প্লটটা কিন্তু তার মধ্যে পজিটিভও থাকবে, তার মধ্যে নেগেটিভও থাকবে। এবং ইন্টারেস্টিংলি তুমি যদি খেয়াল করো, আমাদের সোর্স ভোল্টেজটা কিন্তু ছিল পারফেক্ট একটা সাইন ওয়েভ। তুমি যে সোর্স কারেন্টটা পাচ্ছ সেই কারেন্টটা কিন্তু পারফেক্ট সাইন ওয়েভ না। দেখো খেয়াল করে সোর্স কারেন্টের ওয়েভশেপটা কেমন, এটা হচ্ছে এরকম। তার মানে কি, দিস কন্টেইন লটস অফ হারমোনিক্স। এই যে আদার দেন এনি সাইন ওয়েভ, if it is a periodic signal, then you can represent that periodic signal as a summation of lot of sine waves where you have fundamental components as well as harmonic components, তাই না? তুমি যখন এরকম যে কোনো একটা শেপ পাবা, এই যে এই শেপটা, অথবা এটা যদি একটা স্কোয়ার কি হতো, সেক্ষেত্রে স্কোয়ার কেন? এটা স্কোয়ার না, ও আচ্ছা, এটা স্কোয়ার কেন? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে আমরা লোডটা, যে কারেন্টটা লোডের ভিতরে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এটাকে একদম কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি। কেন কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি? কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি এই লোডটা হেভিলি ইন্ডাকটিভ। সো হেভিলি ইন্ডাকটিভ হলে কি হবে, ইন্ডাক্টর তো আসলে কারেন্টের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ হতে দেয় না। অ্যাকচুয়ালি কারেন্টের ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হয়, সামান্য চেঞ্জ হয়। যেমন তোমার যখন পজিটিভ সাইকেল থাকে তখন কারেন্টের ভ্যালুটা এইভাবে বাড়ে, এই যে এইভাবে বাড়ে। আবার যখন নেগেটিভ সাইকেল আসে কারেন্টের ভ্যালুটা এইভাবে কমে। আবার পজিটিভ সাইকেল আসে আবার বাড়ে আবার কমে। কিন্তু আমরা যেটা ধরে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে লোডটা অনেক বেশি ইন্ডাকটিভ এবং সে কারেন্টের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে না, সো ইটস অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট। সেই জন্য এটা কনস্ট্যান্ট দেখানো হচ্ছে। এবং এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তখন শেপটা দাঁড়াচ্ছে এরকম, সিম্পলিসিটির স্বার্থে আর কি। তো এই যে ওয়েভটা, এটা ডেফিনেটলি একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল তুমি বলবা, বাট এটা একটা সাইন ওয়েভ না। সো দিস ক্যান বি shown as summation of sine waves where you have fundamental components as well as harmonic components। তার মানে এ কিন্তু প্রচুর হারমোনিক ইন্ট্রোডিউস করবে। এই ধরনের একটা ওয়েভ যখন এখানে জেনারেট হচ্ছে, সে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হারমোনিক ইন্ট্রোডিউস করতেছে সিস্টেমের মধ্যে, যেটা কিনা করার কথা ছিল না। আমরা ইউজুয়ালি যেটা পাই যে আমরা লোডের মধ্যে আসলে হারমোনিক এক্সপেক্ট করি না। ওকে, বাট এই ধরনের এই পাওয়ার ইলেকট্রনিক কনভার্টার যখন ব্যবহার করা হচ্ছে, এই যে রেক্টিফিকেশন যখন করা হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে এমন একটা সোর্স কারেন্ট তৈরি হয় যেটা কিনা সাইনুসয়েডাল না। ওকে, সো ইভেন্চুয়ালি দিস প্রডিউসেস লটস অফ হারমোনিক্স ইন দ্য সিস্টেম। সো হারমোনিক্স নিয়ে কিছু ডিসকাশন আমি আসলে আমাদের এই স্লাইডটাতে অ্যাড করছি, বেশ কিছু নতুন ডিসকাশন, সেগুলো এই স্লাইডের শেষ দিকে যাবে। তো ওইটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করবো আর কি। স্যার তাহলে তো ফাইনাল, যেহেতু ইন্ডাকটিভ লোড, তাহলে আমাদের ফাইনাল আউটপুট ডিস্টর্টেড আসার কথা না? ডিস্টর্টেড না, আউটপুটটা তো তুমি আউটপুট ভোল্টেজ এটাই পাচ্ছ, আউটপুট ভোল্টেজ ডিস্টর্টেড তো অবশ্যই। এটা তো সাইন ওয়েভ না, এটা তো ডিসি। এটা তো মানে এটা তো ডেফিনেটলি সাইন না। শুধু কি বুঝতে পারছো, আমরা এখানে ডিস্টরশন মানে এটা তো ডিসি আসলে, এটা তো তোমার এসি না।
স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি স্কোয়ার ওয়েভটার কারণ বুঝতেছি না পুরোপুরি, কারেন্ট কেন স্কোয়ার ওয়েভ হলো। এটা স্কোয়ার ওয়েভ কেন হলো বুঝতে পারতেছো না? জি স্যার। আচ্ছা, এটা কেন পজিটিভ আসছে কেন নেগেটিভ আসছে এটা বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, গুড। এটা বুঝতে পারলে তাহলে বাকিটুকু আর কোনো সমস্যা নেই। এই যে আমি ধরে নিচ্ছি কারেন্ট হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। কেন কনস্ট্যান্ট? কারণ এই লোডটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ, হেভিলি ইন্ডাকটিভ। সেই কারেন্টে তুমি যদি দেখো যে এই কারেন্টের চেঞ্জটা হচ্ছে এরকম, সেই চেঞ্জটা এতই সামান্য যে তাকে আমি কনস্ট্যান্ট ধরে নিতে পারি। সেটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় এক্সিস এর উপরে, তাহলে কি এটা এটা কনস্ট্যান্ট যদি হয়, তো এই কনস্ট্যান্টেরই একটা পোর্শন তোমার সোর্স থেকে একটা সময় ফ্লো করে যখন T1 অন থাকে, আর সোর্সে ফিরে যায় যখন T2 অন থাকে। ব্যাপারটা কি বুঝে গেছে? দেখো, এই কনস্ট্যান্টেরই একটা পোর্শন, এই যে এই পোর্শনটা ধরো, এই এইরকম একটা পোর্শন, এই যে এরকম একটা পোর্শন ধরো, এরকম একটা পোর্শন তোমার ফ্লো করে যখন T1 অন হয়, আবার এরকম একটা পোর্শনই ব্যাক করে যখন T2 অন হয়। তো এটা তো হ্যাঁ এরকম হতে পারতো, তুমি হয়তো বলতে পারো যে স্যার এরকম হতে পারে জিনিসটা, হয়তো অ্যাকুরেটলি আমি যদি দেখি এই প্লটটা হবে দেখতে অনেকটা এরকম, অ্যাকুরেটলি আমি যদি দেখি একদম অ্যাকুরেটলি, কিন্তু এত অ্যাকুরেটলি না দেখলেও চলবে আমার। বুঝতে পারছো? আমি জাস্ট সিম্পলিসিটির স্বার্থে আমি এটাকে ধরে নিচ্ছি এটা ফ্ল্যাট কনস্ট্যান্ট। ওকে, সো পারফেক্ট স্কয়ার হয়ে গেছে এটা। ওকে স্যার। আচ্ছা, আমরা এই ক্ষেত্রে যেটা পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট কারেন্ট দুটোই পজিটিভ, সো দিস ইজ ডেফিনেটলি a semi-converter operation and eventually you can calculate VDC and VRMS using formula like this। এই যে ফর্মুলাগুলো কিভাবে ডেভেলপ করে এটা আমরা গত ক্লাসে দেখে আসছি। তো আমার মনে হয় না এই ফর্মুলাটা নিয়ে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে। এই ফর্মুলাটা কিভাবে ডেভেলপ করছে আমি ছোট্ট একটু সংক্ষেপে বলে দিই। VDC is equal to তুমি কিভাবে বের করো, এভারেজ ভ্যালু যেহেতু বের করতেছো, সো ফার্স্টে তুমি যেটা নিয়ে আসবা 1/2 পাই। ওকে, দেন তুমি কোন ওয়েভের ইয়ে করবা, ইন্টিগ্রেশন করবা, তোমার অ্যাকচুয়াল ছিল সাইন ওয়েভটা, তো সাইন ওয়েভের একটা পোর্শন আসলে আসতেছে, কোন পোর্শনটা আসতেছে সেটা আমি একটা রেঞ্জ দিয়ে দেখাই দেবো পরে। ডি ওমেগা টি এখানে জায়গা লেখা যাবে না, রেঞ্জটা হচ্ছে তুমি যদি দেখো এই ওয়েভটা, এই যে আমি ভি আউটপুটের ভিডিসি ভ্যালুটা বের করার চেষ্টা করতেছি। সো বেসিক্যালি তুমি যদি 0 থেকে টয়েস পাই পর্যন্ত দেখো, এটা কিন্তু রিপিট হচ্ছে দুইবার। এই প্যাটার্নটা, এই যে সাইন ওয়েভের যে প্যাটার্নটা, এটা রিপিট হয় দুইবার। সো যেহেতু দুবার রিপিট হয় এবং কত সময়ের জন্য রিপিট হয়, আলফা থেকে পাই, এখানেও ঠিক তাই, পাই প্লাস আলফা থেকে টয়েস পাই, তার মানে রেঞ্জটা কিন্তু একই, আলফা থেকে পাই, রাইট? তো আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি বলতে পারি এখানে আলফা থেকে পাই পর্যন্ত রেঞ্জটা রিপিট হয় দুবার। তো এখানে 1 না লিখে আমি লিখে দিতে পারি একবারে 2। তুমি চাইলে কিন্তু আলাদা আলাদা করে দুটো যোগ করতে পারতা, 1/2 করে একবার একটা পোর্শন নিতে আলফা থেকে পাই পর্যন্ত, আর একটা নিতে পারতা পাই প্লাস আলফা থেকে টয়েস পাই পর্যন্ত। তো আমি ওই ঝামেলায় গেলাম না, আমি একবারে লিখে দিলাম যে 2/2 পাই আলফা থেকে পাই ভিএন সাইন ওমেগা টি ডি ওমেগা টি, এটা আমি একবারে লিখে দিলাম। কিন্তু তুমি চাইলে দুই ভাগে করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই, ইউ উইল গেট দ্য সেম রেজাল্ট। ওকে, আমার যে রেজাল্ট আসতেছে সেটা হচ্ছে ভিডিসি ইজ ইকুয়াল টু ভিএম বাই পাই 1 প্লাস কস আলফা। খেয়াল করে দেখো, তুমি যদি আলফা ভ্যালু 0 বসাও, তার মানে ডি লাইনটা যদি তোমার 0 হয়, তাহলে তোমার আউটপুট হবে দেখতে ঠিক এরকম, যেটা কিন্তু কিনা তুমি ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে পাও। এই যে আলফা ভ্যালু 0 বসালে তুমি এমন পাও, তার মানে কি আলফা ভ্যালু 0 বসানো মানে কি, এটার মান হচ্ছে 1, সো 1 and 1 that will make 2। ওকে, সো টুয়াইস ভিএম বাই পাই, আমরা তো এটাকে টুয়াইস ভিএম বাই পাই বলি, তাই না? এই ধরনের ওয়েবসাইটকে আমরা টুয়াইস ভিএম বাই পাই বলি। সো এইটা বের করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। আমরা যদি ভিআরএমএস বের করি একই ফর্মুলা বের করব, যে রুট মিন স্কয়ার, এটা মেনটেন করতে হবে। সো ফার্স্ট হচ্ছে রুট, দেন মিন। ওকে, সো আবারও 1/2 পাই। ওকে, বাট দ্য সেম থিং গেটস রিপিটেড 2 টাইমস, তো এখানে আমরা আবারও 2 ইউজ করব, এবং ভেতরে যে কন্টেন্টটা ছিল ভিএম সাইন ওমেগা টি সেটা স্কয়ার নিব। সো এটা হচ্ছে স্কয়ার নিলাম, রেঞ্জ ইজ আলফা থেকে পাই পর্যন্ত। ওকে, তো এখান থেকে আমরা ভিআরএমএস এর একটা এক্সপ্রেশন পেয়ে যাব। এখানে একটা জিনিস একটু বলে রাখি, সেটা হচ্ছে ভিআরএমএস এর এক্সপ্রেশনটা, সরি, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা একটু অদ্ভুত থাকতে পারে, তবে যখন তোমার আলফা ভ্যালুটা দেয়া থাকে তখন এই এক্সপ্রেশন গুলো ক্যালকুলেট করা অনেক সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে এই এক্সপ্রেশন গুলো প্রয়োজন হয় আমরা যখন প্রবলেম সলভ করি, তখন কাজে আলফা ভ্যালু সেখানে দেয়াই থাকবে এবং সেক্ষেত্রে প্রবলেম সলিউশনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমরা এখানে ফোরিয়ার অ্যানালাইসিস করা হয়েছে কিছু, কার জন্য করা হয়েছে? সোর্স কারেন্টের জন্য। খেয়াল করে দেখো, সোর্স কারেন্টের যে এক্সপ্রেশনটা ছিল এটা তো আসলে সাইন ওয়েভ না, ডেফিনেটলি। So to get the expression for the source current, we have to use Fourier expression. Okay, so Fourier আসলে আমি জানি না তোমরা কোন সেমিস্টারে করে আসছো, বাট Fourier তোমাদের কিছু ছাড়বে না সম্ভবত, মোটামুটি সারা জীবনই কাজে লাগবে হয়তো Fourier। সো এখানে আমরা Fourier এক্সপ্রেশন ব্যবহার করবো, মানে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে আমরা শেষ পর্যন্ত এটার একটা এক্সপ্রেশন, তার মানে সোর্স কারেন্টের একটা এক্সপ্রেশন, এই যে সোর্স কারেন্টের একটা এক্সপ্রেশন আমরা ডেভেলপ করবো।
তো সোর্স কারেন্টের যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম কিছু। সেটা কিভাবে আসছে? সিম্পলি ফোরিয়ার ইউজ করে আসছে। কেউ যদি ফোরিয়ার ভুলে যেয়ে থাকো, ভুলে যেতেই পারো, কোনো অস্বাভাবিক কিছু না। আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই স্লাইডের একদম শেষে, তুমি যদি এই প্রেজেন্টেশনের একদম শেষে যাও, সরি, একদম শেষে গেলে এই যে বেসিক্স অফ ফোরিয়ার সিরিজ, এটা বলে আমি একটা অ্যাপেন্ডিক্স যোগ করে দিচ্ছি, এবং যোগ করে এখানে জাস্ট একটা ফোরিয়ার সিরিজ কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, মানে এটা যে হচ্ছে বেসিক ফর্মুলাটা, এবং এই ফর্মুলা ইমপ্লিমেন্ট করে আমি কি করছি, এটা একটা প্রবলেম সলভ করছি। তো এই প্রবলেমটার সলিউশনটা তুমি যদি বুঝো, তাহলে আমাদের যে সোর্স কারেন্টের এক্সপ্রেশন যেটা যেভাবে বের করছি সেটাও বোঝার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। ওকে, তো আমরা একটু এটা দেখবো অ্যাপেন্ডিক্সটা, যে ফোরিয়ার সিরিজটা যদি ভুলে যেয়ে থাকি, আর যদি মনে থাকে ফোরিয়ার সিরিজ তাহলে তো খুবই ভালো কথা। তাহলে আমরা ওই এটা খুব ইজিলি বের করতে পারবো, যে সোর্স কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা আমরা ইজিলি বের করে নিতে পারবো। এই যে আমরা এখানে ছিলাম, সরি এখানে ছিলাম, সোর্স কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা আমরা বের করতে পারবো। আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে নেক্সট সার্কিটে যাব। নেক্সট সার্কিটটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ফুল কনভার্টার। ফুল কনভার্টার কথাটা কিন্তু মানে হচ্ছে কি, পজিটিভ ভোল্টেজও আসতে পারে আউটপুটে, নেগেটিভ ভোল্টেজও আসতে পারে। এবং ঘটনা এটাই ঘটতেছে, সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আউটপুট ভোল্টেজের প্লট হচ্ছে এইটা, এবং দেখা যাচ্ছে আউটপুটে পজিটিভ ভোল্টেজও আসতে পারে, নেগেটিভ ভোল্টেজও আসতে পারে। বাট হোয়াট এভার দ্য ভোল্টেজ ইজ দেয়ার অ্যাক্রস দ্য আউটপুট টার্মিনাল, the output is getting always a positive current. Okay, so তুমি কারেন্টের প্লটটা যদি খেয়াল করো, I naught, this is always positive. Okay, so it never becomes negative, it's always positive. The only thing is voltage could be positive as well as negative. এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা এটা অপারেশনটা কিভাবে বুঝবো। অপারেশন বোঝার জন্য আমরা আগের মতোই যেটা করব সেটা হচ্ছে ফার্স্টে দেখি যে পজিটিভ সাইকেল কখন আসে এবং ওই সময়টাতে কোন কোন থাইরিস্টরটা অন করা হয়। সো এখানে আগে যেটা ছিল ওই নিচের দুটো ডায়োড ছিল, আমরা কি করলাম বেটার কন্ট্রোলের জন্য আমরা নিচের দুটাকেও থাইরিস্টর করে দিলাম, নিচের দুটাকে থাইরিস্টর করে দিলাম। এবং মেজর যে চেঞ্জটা আনছি সেটা হচ্ছে এতক্ষণ এখানে একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড ছিল লোডের অ্যাক্রসে, এখন কোনো ফ্রি হুইলিং ডায়োড নাই। সো যেহেতু ফ্রি হুইলিং ডায়োড নাই, তার মানে লোডের ভিতর দিয়ে যে ল্যাগিং কারেন্টটা, সেই ল্যাগিং কারেন্টটা কিন্তু এই সুইচের ভিতর দিয়ে ফ্লো করতে বা থাইরিস্টরের ভিতর দিয়ে ফ্লো করতে বাধ্য হবে। এবং কি ঘটে, ফার্স্টে তুমি ফায়ারিং করো হচ্ছে T1 এবং T2 কে, কোথায় এসে ফায়ারিং করো, ধরে নাও তুমি আলফা ডিলে অ্যাঙ্গেল দিলা, তুমি এই জায়গাতে এসে তাকে ফায়ার করলা। T1 T2 কে একসাথে ফায়ার করতে হবে, হ্যাঁ, কারণ T2 কে একসাথে ফায়ার না করলে তো কারেন্ট ফ্লো করার রাস্তা পাবে না। সো কারেন্ট ফ্লো করলো এই পাথে, লোড হয়ে T2 হয়ে সোর্সে ব্যাক করলো। বাই দ্য ওয়ে ব্যাক করতেছিল ভালোই ছিল, কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু দেখা গেল একটা সময় পরে, এই যে এই সময়টা পরে যখন পাই হয়ে গেল, পাইয়ের পরে কিন্তু সাইকেল হয়ে গেছে নেগেটিভ, ইনপুট কিন্তু নেগেটিভ হয়ে গেছে। যখন ইনপুট নেগেটিভ হয়ে গেছে, ইনপুট নেগেটিভ হওয়া সত্ত্বেও তুমি কিন্তু T3 T4 কে ফায়ার করো নাই, কারণ তুমি পজিটিভ সাইকেলে যেমন একটা ডিলে করছো, T3 T4 কে নেগেটিভ সাইকেলে সেভাবে একটা ডিলে করবা। ওকে, যেমন এখানে আগে আলফাতে আমি ট্রিগারিং করছিলাম, এখানে আমি পাই প্লাস আলফাতে যে ট্রিগারিং করবো। অলরাইট, তো এখানে একটা ট্রিগারিং, এখানে একটা ট্রিগারিং। তো ওই ট্রিগারিংটা না হওয়া পর্যন্ত তুমি খেয়াল করে দেখো কারেন্ট কিন্তু এই যে ল্যাগিং কারেন্টটা এর ভিতর দিয়ে ফ্লো করতেই থাকবে, এবং এটা হেভিলি ইন্ডাকটিভ, বেশ দীর্ঘ সময় ধরে ফ্লো করে যতক্ষণ না T3 T4 কে আমি ফায়ার করি। সো এই পাথে যদি ফ্লো করতে থাকে, তার মানে কি ইন দ্য মিন টাইম এই টার্মিনাল কিন্তু নেগেটিভ হয়ে গেছে, এই টার্মিনাল পজিটিভ হয়ে গেছে। সো T1 শর্ট, কারণ T1 কনভার্ট করতেছে, T2 শর্ট, কারণ T2 কনভার্ট করতেছে ল্যাগিং কারেন্টের কারণে। সো এই নেগেটিভটা চলে আসবে লোডের এই জায়গাটাতে, এই পজিটিভটা চলে আসবে লোডের এই জায়গাটাতে। সো ইভেন্চুয়ালি ইউ আর গেটিং নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাক্রস লোড। দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা, আমাদের যখন নেগেটিভ সাইকেল চলে আসছে, নিয়ম অনুযায়ী T1 T2 অফ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু তোমার লোডটা ইন্ডাকটিভ এবং এখানে কোনো ফ্রি হুইলিং ডায়োড নাই, সে কারণে ইন্ডাকটিভ ল্যাগিং কারেন্টটা এই সুইচের ভিতর দিয়ে বা T1 T2 ভিতর দিয়ে ফ্লো করতে বাধ্য হচ্ছে, এবং তার মানে T1 T2 শর্টই রয়ে যাচ্ছে। সো সোর্সের যে নেগেটিভ সাইকেলটা সেটা কিন্তু লোডের অ্যাক্রসে চলে আসতেছে, কারণ T1 T2 শর্ট। এই জন্য তুমি এখানে যে ভোল্টেজটা পাচ্ছ লোডের অ্যাক্রসে সেটা কিন্তু নেগেটিভ। এইবার আমি একটা জিনিস দেখতে চাই, সেটা হচ্ছে কারেন্টে কি চেঞ্জটা আসলো। কারেন্ট মানে হচ্ছে আমি বেসিক্যালি সোর্স কারেন্টটা দেখবো, এবং তুমি যদি সোর্স কারেন্টটা খেয়াল করো, দেখো খেয়াল করে সোর্স কারেন্টে কি আসছে। T1 T2 কিন্তু নেগেটিভ সাইকেল শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু T1 T2 অফ হয়ে যায় না। T1 T2 কখন অফ হয়, যখন তুমি T3 T4 কে ফায়ার করো তখন তারা অফ হয়। সো T3 T4 কে ফায়ার না করা পর্যন্ত কিন্তু কারেন্ট সোর্স থেকে এই পাথে আসতে থাকবে। ওকে, T2 দিয়ে ইভেন্চুয়ালি ব্যাক করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি T3 T4 কে ফায়ার করতেছো। তার মানে দেখো খেয়াল করে, তুমি এইখানে এসে এই বরাবর আসো, তুমি এই জায়গাতে T3 T4 কে ফায়ার করো, সো এই পর্যন্ত দেখা যাবে
সোর্স থেকে কারেন্ট বের হতে থাকবে। সোর্স থেকে কারেন্ট বের হওয়াটাকে আমি বললাম পজিটিভ। এরপরে কি হচ্ছে, তুমি T3 T4 কে ফায়ার করলা, সো কারেন্ট কি হবে, কারেন্ট এখন অপোজিট পথে যাবে। T3 হয়ে লোডের ভিতরে একই ডিরেকশনে যে T4 হয়ে সোর্সে ব্যাক করবে। এবার কারেন্ট কিন্তু সোর্সের এই নোডে তুমি যদি তাকাও, আগের বার গ্রিন কারেন্টটা যদি দেখো এটা বের হয়ে আসছিল, এবার যদি রেড কারেন্টটা দেখো সেটা কিন্তু ব্যাক করতেছে। সো ব্যাক করাটাকে আমি ডেফিনেটলি যদি বের হয়ে টাকা আমি যদি পজিটিভ বলে থাকি, এটাকে যদি পজিটিভ বলে থাকি, রিটার্নটাকে আমি ডেফিনেটলি নেগেটিভ বলবো, সেই হচ্ছে নেগেটিভ। এবং ঠিক একইভাবে T3 T4 দেখা যাবে যেহেতু ল্যাগিং কারেন্ট সাপোর্ট করবে, সেই কারণে পজিটিভ সাইকেল শুরু হওয়ার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত T3 T4 এর কারেন্টটা তুমি পাবা পজিটিভ সাইকেল শুরু হওয়ার পরেও। কখন সে বন্ধ হবে, যখন তুমি T1 T2 কে ফায়ার করবে সেই সময়টা। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের সোর্স কারেন্টের ওয়েভ শেপটা। এবং সোর্স কারেন্ট ওয়েভ শেপ যেহেতু এরকম আসছে, দিস ইজ ডেফিনেটলি নট এ সাইন ওয়েভ, বাট ইট ইজ এ পিরিয়ডিক সিগন্যাল। সো পিরিয়ডিক সিগন্যাল হলে আবারও ফোরিয়ার সিরিজ ইউজ করে আমি এর একটা এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করতে পারি, এবং এখানে তাই করা হয়েছে, ফোরিয়ার সিরিজ ইউজ করে তার একটা এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করা হয়েছে। এখানে তুমি দেখবা যে ফোরিয়ার সিরিজ ব্যবহার করে ফাইনালি এখানে একটা এক্সপ্রেশন ডেভেলপ করা হয়েছে। এই যে তার ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে এরকম কিছু, আর যদি আমি তার জেনারেল ফর্মুলাটা ইউজ করি, জেনারেল ফর্মুলাটা আসবে হচ্ছে দেখতে এরকম কিছু। ওকে, সো এটা একটা এক্সাম্পল সলভ করা আছে, সিম্পলি পুটিং দ্য ভ্যালুস, নাথিং এলস। ওকে, আমরা সিম্পলি কিছু ভ্যালু বসাবো, ভ্যালু বসে আলফা ভ্যালু তোমার দেওয়াই আছে, তো আলফা ভ্যালু দেওয়া থাকলে জাস্ট কিছু ভ্যালু বসে তুমি এই বিভিন্ন কম্পোনেন্ট যেমন এফিসিয়েন্সি বের করতে পারো, ডিস্টরশন ফ্যাক্টর, পাওয়ার ফ্যাক্টর, এগুলো জাস্ট কিছু ফর্মুলা ব্যবহার করা আছে, যেখানে ফর্মুলা গুলো দেওয়া আছে, এই ফর্মুলা গুলো ইউজ করে আমরা জাস্ট কিছু ম্যাগনিটিউড বা ভ্যালু বের করছি, আর কিছু না। এরপরে এডিশনাল যেটা সাইড গুলো যোগ করছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে হারমোনিক ডিস্টরশনস। তো হারমোনিক ডিস্টরশনস এর একটা রেকর্ড আমি আপলোড করব তোমাদের জন্য, শিগগিরই ইনশাআল্লাহ আজকে আপলোড করে দিব। আচ্ছা, একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের নেক্সট উইকে একটা কুইজ হবে, যারা প্রেজেন্ট আছে তারা খেয়াল করে শুনো। আমাদের নেক্সট উইকে একটা কুইজ হবে। কুইজের কন্টেন্ট আসলে কি হবে? কুইজের কন্টেন্ট হচ্ছে আমরা এই কয়দিন যা ডিসকাস করছি, এই কয়দিন মানে হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ারে যা যা ডিসকাশন ছিল সেগুলো, এবং এই যে রেকর্ডটা আপলোড করবো সেটা, এই তিনটার উপরে তিনটা ভিডিও থাকবে। এখানে তিনটা ভিডিও আপলোড করে দিব আজকের ভিতরেই। একটা আপলোড করে দিচ্ছি, একটা এখন রেকর্ড করলাম, আর একটা হচ্ছে রেকর্ড করে আপলোড করবো। সো অল টুগেদার 3 ভিডিওস। ওকে, সো এই তিনটা ভিডিও খুব ভালো করে দেখবা। আমাদের নেক্সট উইকের যে কোনো একটা ক্লাসে, এটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে ডেফিনেটলি না, ফার্স্ট ক্লাসটা তো ওই যে আমি যেটা বললাম যে এখন যেটা রেকর্ড দিব সেটা আপলোড করে দিব। সো তোমাদের সানডের যে ক্লাসটা দুপুর কয়টা থেকে থাকে তোমাদের সাথে আমাদের ক্লাস? সানডে 1টার সময় না নাকি সাকিব? ক্লাস 1টার সময় না রোববারে? জি রোববারে স্যার আছে। জি স্যার, রোববারে 1টার সময় না তোমাদের সাথে আমার ক্লাস? জি স্যার। ওকে, সো রোববার দিন হবে না, রোববার দিনের ক্লাসটা আমি এখন আপলোড করে দিব আর কি, আজকের ভিতরে আপলোড করে দিব। সো মানে এই যে হারমোনিক ডিস্টরশন নিয়ে কিছু ডিসকাশন, খুব জেনারেল ডিসকাশন, মানে নাথিং ফ্যান্সি। সোমবারেই আমাদের সাথে আপনার ক্লাস আছে স্যার 11টা 20-এ, ওই সময় কি পরীক্ষাটা স্যার? হ্যাঁ, সোমবার দিন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, সেকশনে এত বলা আছে। এমসিকিউ না রিটেন? কোনটা? এমসিকিউ নেবেন পরীক্ষা নাকি রিটেন পরীক্ষা দেবেন? এমসিকিউ তোমাদের আগে যেভাবে হয়েছে সেভাবে হবে। ঠিক আছে, তবে ইয়েগুলো দেখবো আর কি, ভালো করে ভিডিওগুলো চেক করবো, ইনশাআল্লাহ সমস্যা হবে না। তো আমরা আজকে এখানে শেষ করবো ডিসকাশন। তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি? কোনো কোয়েশ্চেন তাহলে করতে পারো। কোনো কোয়েশ্চেন সম্ভবত নাই, তো আমি এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি তাহলে। ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে দেখা হবে। রোববার দিনের ক্লাসটা তোমাদের হবে না, হ্যাঁ রোববার দিনে আমি এটা রেকর্ডটা আপলোড করে দিচ্ছি আর কি, আপলোড করে দিব ইনশাআল্লাহ। ওকে, ভালো থাকো সবাই, ইনশাআল্লাহ কথা হবে। আল্লাহ হাফিজ।